hope you enjoyed the Sadhya and the cultural show so far. We still have the grand finale to come, but I'd like to take a couple of minutes to thank all the people who put together this show and made it a great success. To start with, all the program participants, the choreographers, and parents who have been working for several past weeks to bring us this wonderful performance today. There's a lot of talent out there, and we thank you all for coming up here and sharing it with the community. A huge thanks goes to all the volunteers who signed up to support various areas, including the front desk management, the stage coordination, food service, the MCs, the technical support, lights, sounds, camera, slides, and everything else. We appreciate the time and effort you put in and hope you come back the next time. A special thanks to Abukuten for coordinating the entire backstage effort. Next, our thanks to all the sponsors who provide the financial support required to fund a lot of our GCK activities and keep the support coming. Thank you. And the GCK community has grown at a really fast pace. I don't have the stats to support it right now, but I've seen several new members register over the past year. So I request all the new families to please stand up and be recognized. Any new families out there? A show of hands, please. Looks like I'll need to come up with the numbers again. Anyway, we welcome you all to the GCK Association and to the Triangle area. Next, I'd like to thank all the members who served on the committee this year, and including the nomination committee members and all the BOD. I request them to come on stage. Can we please have Philo Matthews, Abukuten, Jayashankar Varkevida, Babu Kutiyat, Ajmal Kotai, Madhu Kondat, Shiny Binoy, Joy Vishwanathan, Binny Joseph, Kuruvila Kurian, and Jay Kumar. Could you please come on stage? Mr. Jayashankar, Philo Matthews, Abukuten, we're all part of the nominating committee and put in a lot of time and effort recruiting and forming the BOD for the next year. We thank you. And all the BOD members who have worn several hats during the past year organizing all the GCK activities. It was my honor to serve as a secretary, and thank you for the opportunity. Enjoy the rest of the program. അങ്ങനെ ഈ 2011 ഓണം നമ്മൾ വിട്ടകന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ 2011 GCKയുടെ ഓണം ഇവിടെ വളരെ സംഭവപരമാക്കാൻ സഹായിച്ച പെർഫോമൻസിനാണെങ്കിലും ഈ BOD എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനാണെങ്കിലും എൻ്റെ വക അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വി താങ്ക് ദം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്. പിന്നെ ഈ 2015 GCK ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയാണ് അടുത്തത്. Sit tight and enjoy it. And before I sign off, many people actually try to interpret in a wrong way. I just want to say, this is my personal opinion. Onam is not a religious function. It is a function from the people of Kerala. But thank you. Signing off, Mithun. It's been a wonderful experience to get to host a program like this, because I got it because of GCK Youth Forum, and I was like, I'm really glad I was in it now. And I want to thank all of you that put together this program, and sit tight for the grand finale. And so bye. സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു ഉഗ്രൻ ഓണമായിരുന്നു. അതെയാണ്. As a representative of the Youth Forum, we are both proud to be a part of GCK's 2011 Onam. Thank you again. We'd also like to congratulate the incoming BOD and thank the outgoing BOD for working so hard.
മറുനാട്ടിലാണെങ്കിലും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഉത്സവ പ്രതീതി തന്നെ ഒരുക്കി തന്ന GCKയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇവിടെ ഒരു കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കിയ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാവാനും ആസ്വദിക്കാനും എത്തിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. മാവേലി നാട് വാഴുന്ന കാലം കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ എ വേൾഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് quite soon. So wish you all the best and a very happy Onam. Let's enjoy the grand finale. മഹാരാജാവേ, നമ്മുടെ ഭൃത്യരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആരോടെ? ഇങ്ങേർക്ക് എന്തിന്റെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഒരു ഗതികേട്. ഞാൻ മടുത്തു ഇങ്ങോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം. മഹാരാജാവിന് ഇപ്പൊ എന്നാ വേണ്ടത്? കേരളത്തിന് പോന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ വന്ന ആരെവിടെ ഇറക്കരുതെന്ന്. ഇതേ കേരളമല്ല, വങ്കനാടാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയും കണ്ടും സംസാരിക്കണം. അല്ലെങ്കിലേ വങ്കന്മാർ അങ്ങേക്കിട്ട് പണി വരും. ഞാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാ. എടോ മന്ത്രി മുഖ്യ, വാമനൻ നമുക്ക് പണ്ടേ പണി തന്നതല്ലേ? വങ്കന്മാർ നമുക്ക് എന്നിട്ട് പണിയാനാ? അതോ പാതാളത്തിന് താഴെയും സ്ഥലമുണ്ടെന്നുണ്ടോ? എടോ മന്ത്രി മുഖ്യ, നമ്മെ പുലപ്പിയെ പറയുന്നു. തനിക്ക് എവിടുന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടായി നമ്മോട് ഇത്രയും ഹീനമായി സംസാരിക്കുവാൻ? തന്നെ നമുക്ക് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ലേ? മഹാരാജാവ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തു. ആ പാതാളത്തിലെ പൊറുതി ഞാനങ്ങ് മടുത്തു. ഇവിടെ കുറെ തരുണി മണികളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം കൂടിക്കൊള്ളാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. മന്ത്രി മുഖ്യ, എവിടെ നമ്മോടൊപ്പം വന്ന കലാകാരന്മാർ? നാം അവരുടെ കലാപരിപാടികളൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അവരുടെ കലാവിരുന്ന് ഈ വങ്കനാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രവാസി മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഓണോപകാരമായി ഇരിക്കട്ടെ. എവിടെ അവരെല്ലാം? എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് പ്രഭു. അങ്ങ്
ആസനസ്ഥനായാലും മന്ത്രിമുഖ്യ, നാം നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇരിക്കാം. മന്ത്രിമുഖ്യ താനും പോന്നോളൂ നമ്മോടൊപ്പം. എന്തൊക്കെയാണ് കലാപരിപാടികളെന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ. ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ.
എന്നാ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം. മഹാരാജാവ് കയറുകൊണ്ട് ചുറ്റിയുറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പന്ത് ഉപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ മുറ്റത്തോ മൈതാനത്തോ രണ്ട് ചേരുകളായി നിന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ഓണക്കളിയാണ് തലപ്പന്ത് കളി. നമുക്ക് ഒരു തലപ്പന്ത് കളി കണ്ട് രസിക്കാം. തിരുമനസ് പുരുഷന്മാർ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വൃത്താകൃതിയിൽ ഇരുന്ന് കൈകൾ കൊട്ടി താളത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടി നടുവിലിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിയെ തുള്ളിക്കുന്ന കളിയാണ് തുമ്പിതുള്ളൽ. മുറുകി വരുന്ന പാട്ടിന്റെയും കൈകൊട്ടിന്റെയും താളത്തിൽ തുള്ളുന്ന തുമ്പിയും
അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കാഴ്ച. അമാനുഷിക മുഖഭാവങ്ങളോടെ വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തും വാങ്ങി പ്രജകളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക കലാരൂപമാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി. കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മാത്രം ഓണക്കാലത്ത് കണ്ടുവരാറുള്ള ഈ കലാരൂപം നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം. കുറുവടി പോയാൽ കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടേ, കുണ്ടൻകുളത്തിൽ കുറുവടി പോയാൽ കുമ്പിട്ടെടുക്കും കുമ്മാട്ടേ, എത്താ കൊമ്പത്തു മത്തൻ മുളച്ചാൽ എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടേ, എത്താ കൊമ്പത്തു മത്തൻ മുളച്ചാൽ എത്തിപ്പിടിക്കും കുമ്മാട്ടേ, മകളുടെ മക്കളെ തോളത്തിരുത്തി അനകളിക്കും കുമ്മാട്ടേ, മകളുടെ മക്കളെ തോളത്തിരുത്തി അനകളിക്കും കുമ്മാട്ടേ, പൊന്നുതമ്പുരാൻ നാട്ടിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന പുലിയും അതിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേട്ടക്കാരനും ആസ്പദമാക്കി ഏകദേശം 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു കലയാണ് പുലിക്കളി. ഓണക്കാലത്ത് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കുന്ന പുലിക്കളിയിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം. തിരുമനസ്സേ, ഓണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കളികളിൽ ഒന്നാണ് വള്ളംകളി. ഉത്സവങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പുന്നമട കാലിനെ പുളകമണിയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന വള്ളംകളി നമുക്കും ആസ്വദിക്കാം.
അറിയാത്ത തല താഴ്ത്താനറിയാത്ത കാവലൻ കുണ്ടനീത ജയിച്ചു വന്നു. പമ്പയിലെ പൊന്നോളങ്ങൾ ഓടി വന്നു പുണരുന്നു. അങ്കവയിൽ നെറ്റിയിന്മേൽ പൊട്ടുകുത്തുന്നു. ചെങ്ങോലകൾ പൊന്നോലകൾ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നു. തെന്നൽ വന്നു വെഞ്ചമരം വീട്ടിത്ത